آپ اس ایوان میں بیٹھے ہوئے اس صوبے اور ملک سے آئے ہوئے معززین، السلام علیکم۔ ہمارا کوشش یہ ہے کہ اپنے سرزمین کا آواز کہیں نہ کہیں پہنچائیں، اور اس کا وجہ مجھے کم از کم یہ محسوس ہوا کہ جو پارلیمنٹ آج اس ملک کے اکانومی پہ بوجھ ہے، وہ پارلیمنٹ اپنا اخلاقی حیثیت کھو چکا ہے۔ تو اس کے بنیاد پہ ہم ڈائیلاگ پارلیمنٹ سے باہر کرنے کا سوچ رہے ہیں۔ حالانکہ ہوتا یہ ہے کہ دنیا میں جہاں منتخب نمائندے ہوتے ہیں اور ان کے مختلف قسم کے مراحل ہیں، اس پہ اربوں روپے خرچ ہوتا ہے، کیونکہ ملک کے نظام، اس کے اکانومی، اس کے بین الاقوامی تعلقات، اس کے معیشت، سماجیات کو ٹھیک کرتے ہیں۔ مگر ایک ایسا دور میں ہم آ چکے ہیں کہ جس پارلیمنٹ کو ہم پہ مسلط کیا گیا ہے وہ اخلاقی جواز کھو چکا ہے۔ تو ہم آج اس تعلیمی ادارے میں بحث کر رہے ہیں۔ یہاں ہمارے محترم صاحب جو میڈیٹر ہیں، انہوں نے کچھ بات کیا۔ اکبر صاحب جو چلے گئے، ہمارے بزرگ، انہوں نے کچھ کہے۔ پہلے میں ان باتوں پہ آنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلا بات یہ کہ انگریز نے بلوچستان پہ کبھی حکومت نہیں کیا ہے، یہ بات بالکل درست نہیں۔ جن لارڈ سنڈیمن کا بات کیا، وہ وائسرائے کا نمائندہ ہو کے اس نے ہمارے ساتھ باقاعدہ طور پہ ایگریمنٹس سائن کیا، اور اس کے بنیاد پہ جیسے آج آپ کا ملک جس کو آپ بہت آزاد اور یہ وہ دعویٰ کرتے ہیں، ان کے بھی ایگریمنٹس ہیں مختلف ممالک کے ساتھ۔ ہمارے بھی ایگریمنٹس انگریز کے ساتھ تھے جو کلکتے سے شروع ہوا اور افغانستان تک پہنچا۔ کلکتے والے روک لیتے، وہاں 400 سال پرانا حکومت مسلسل مغلوں کا امپائر تھا، وہ روک لیتے، ٹیپو سلطان صاحب روک لیتے۔ تو ہم نے بھی ان کے ساتھ ایگریمنٹیں کی ہیں، اور اس کے بنیاد پہ ہمارا نظام آگے چلتا رہا، اور ہم آگے چلتے رہے 1948 تک۔ پھر وہ مکمل نظام رکا۔ 1948 میں خان آف قلات، جو کہ ہمارے آزاد اس مملکت کا، جس کو بلوچ اسٹیٹ یونین کہتے تھے، اس کا سربراہ تھے۔ جس طریقے سے برطانیہ ایک فیڈریشن ہے، انگلینڈ، اسکاٹ لینڈ، ویلز، ناردرن آئرلینڈ، تو بلوچستان میں بھی 4 قومی اکائیاں تھیں، اور خان آف قلات اس کے سربراہ تھے۔ 1948 میں اسٹینڈ-اسٹل ایگریمنٹ جناح صاحب کے ساتھ ہوا، جس پہ آج تک عمل درآمد نہیں ہوا۔ یہ ایک بات۔ دوسرا بات یہ ہے کہ پاکستان کس طریقے سے معرض وجود میں آیا۔ پاکستان کو 1940 کے قرارداد کے بنیاد پہ ایک فیڈریشن تشکیل دی گئی، اور اگر اس کو آپ پڑھیں تو اس میں یہ لکھا ہے کہ باقی جو اقوام ہیں وہ فیڈریٹنگ یونٹس ہوں گے پاکستان کے۔ تو یہاں اکبر صاحب، میرے خیال ان کا نام اکبر صاحب ہے، جو چلے گئے، انہوں نے یہ کہا کہ اس کو ڈویژنز ہونے چاہیے اور وغیرہ وغیرہ۔ میں ایک بات کلیئر کرنا چاہتا ہوں کہ بلوچستان ایک قومی اکائی ہے، ایک فیڈریشن ہے۔ ہم قطعاً کسی ڈویژن ہونے کے بعد کا تو قبول نہیں کریں گے۔ یہ ایک بات۔ سندھ بھی ایسی ہے۔ اس کے علاوہ تاریخ میں یہ بات ہے کہ جنرل ایوب نے ایک ڈویژن کے تحت بلوچستان کو چلایا، اور 1948 میں پہلا بغاوت ہوا، 50s میں پھر بغاوت ہوا، 73s میں پھر بغاوت ہوا۔ کیوں بغاوت ہوا؟ کیونکہ یہ ملک ایک فرنٹ لائن سٹیٹ کے طور پہ چل رہا ہے، اور یہاں کے جرنیل سامراجی ایجنٹ سامراج کے اس پروگرام کو آگے لے جاتے ہیں، جہاں جمہوری عمل کو روکا جاتا ہے اور ڈائیلاگ کا راستہ بند ہوتا ہے۔ تو خصوصاً جو بلوچ جن کا آبا و اجداد نے شمشیر اور تلوار چلایا ہے، وہ اپنا اسلحہ اٹھا کے پہاڑوں پہ چلے جائیں۔ ذمہ دار
फेडरेशन और उसका ताकत इदारा जिसको हम फौज कहते हैं वो जिम्मेदार है। आगे हम अब आते हैं कि यहाँ हमारे इंतहाई मोहतरम टेक्नोक्रेट्स ने पाकिस्तान के इकोनॉमी पे बात किया और बड़ी दिलचस्प बातें हुई, और कम से कम हम पिछले कई दहाइयों से ये बातें सुन रहे हैं मगर मामला ठीक नहीं हो रहा। मेरा ताल्लुक बलूचिस्तान के एक छोटे से देहात से है जिसका नाम मेरगढ़ है, और मेरगढ़ ने 10,000 साल का मुतवातर तहजीबी सफ़र तय किया है। हम एक ऐसे तहजीबी सफ़र तय करके यहाँ पहुँचे हैं जिसको हम कहते हैं क्रेडल ऑफ इंडस सिविलाइजेशन। आज जितने लोग यहाँ अपने आप को मॉडर्न और तरक्की याफ्ता कहते हैं, उस मेरगढ़ के तहजीबी सफ़र का आज जो अंजाम है। मगर मैं यहाँ इस नतीजे पे पहुँचता हूँ कि महज़ब सिविलाइज्ड और मॉडर्न में फ़र्क होता है, थोड़ा इसको भी सोचें। क्योंकि मेरगढ़ में जब तहजीब का आगाज़ हुआ, वहाँ ज़राअत को पहले दफ़ा मुतारफ़ कराया। आप पढ़ लें अगर किसी को दिलचस्पी है। पहला डेंटिस्ट 6,000 साल 7,000 साल पहले वहाँ मुतारफ़ हुआ। साथ साथ एनिमल डोमेस्टिकेशन को वहाँ मुतारफ़ कराया गया। यानी एक तहजीबी सफ़र पुरअमन तरीके से आज तक जा रहा है। दूसरी तरफ जिनको हम मॉडर्न समझते हैं, उन्होंने एटम बम ईजाद किया, उन्होंने ममालिक को कॉलोनाइज किया। पहले डायरेक्ट कॉलोनी होते थे, उसके बाद उन ममालिक के जो छोटे ममालिक के जिनके लोग बहुत ही ज़्यादा करप्ट होते हैं, उनके इस्टेब्लिशमेंट के ज़रिए कॉलोनाइज करते हैं। ये एक महज़ब और मॉडर्न जो फ़िक्र में एक बहुत बड़ा फ़र्क है। यहाँ बात ये हो रहा है कि हमारे टेक्नोक्रेट से पाकिस्तानी मईशत का बात किया, और हमने बड़े टेक्निकल बात की, और इनके पास डिग्रियां होंगे, इनके पास तालीम होगा। हमें यकीनन समझते होंगे कि ये जो बलूचिस्तान से आए हुए लोग जो शलवार कमीज़ पहन के यहाँ घूमते हैं वो बिल्कुल अनपढ़ हैं और जाहिल हैं, उनको कुछ समझ नहीं आता। यकीनन हमें शायद कई चीज़ें समझ नहीं आते हैं। मैं मिफ्ता साहब से अर्ज़ करना चाहता हूँ कि अफ़गानिस्तान का जो स्टेट बैंक है उसका सरबरा हाजी इदरीस 4 जमात पढ़ा हुआ है। आपके 2.5 रुपए, उनका 1 अफगानी, वो कैसे इस चीज़ को सबको मैनेज कर रहा है। 4 जमात हाजी इदरीस पढ़ा हुआ है। ये बात नहीं है कि किसके पास कितना डिग्री है, ये बात है कि कौन कितना अपने मुल्क के आज और आइंदा के साथ कमिटेड है। वो कमिटेड है और हम करप्ट हैं। सबसे पहला बात यह है कि हम अपने कमिटमेंट को अपने आइंदा नस्लों के साथ करें। हम इस करप्शन के रास्ते को रोकें तो हम बेहतरी की तरफ जाएंगे, वरना हम मजीद कर्जे लेंगे। अब हम किस तरीके से इकोनॉमी हमारे बहरान में, मैं सुन रहा था, हमें बड़े दिलचस्प बातें सुनने को मिली। मगर मैं ये बात ये कहता हूँ कि सबसे पहला बात यह है कि आज ये ऐवान में यहाँ हमारे वज़ीर-ए-आज़म, साबिक वज़ीर-ए-आज़म साहब बैठे हुए हैं, यहाँ एंकर पर्सन्स बैठे हुए हैं, बहुत ही तालीम याफ्ता लोग बैठे हैं। सबसे पहला बात यह कि ये जो सब कुछ आप कह रहे थे बिल्कुल ठीक है, इसको कौन करेगा? पहला बात यह है कि क्या हम ये सब कुछ कहने के बाद मुल्क को ठीक होगा, या पहला बात यह है कि हम इस बात पे आएंगे कि इख्तियार किसके पास है इन तमाम चीज़ों को ठीक करने के लिए? क्या जमहूरी पार्टियों के पास इख्तियार है? वो तो पावर शेयरिंग में लगे हुए हैं। क्या पार्लियामेंट के पास इख्तियार है? वो मफलूज है, आधा पार्लियामेंट इस वक्त मुस्तफ़ी है। एक छोटा सा हिस्सा उनका अपने पार्टियों के साथ धोखेबाजी करके वो जाली नूरा कुश्ती, पॉलिटिकल नूरा कुश्ती करके पार्लियामेंट में बैठे और कहते हैं कि भाई ये जो है अब लीडर ऑफ अपोजिशन है, और ये इस तरीके से। क्या इस किस्म के ममालिक को आप समझते हैं? ठीक है, पहला बात यह है कि हमने ये तय करना होगा कि इख्तियार किसके पास है। क्या इख्तियार आवाम के पास है? क्या इख्तियार वो वोटर के पास है जो अपने आइंदा का तय करे? उसके बाद फिर हम ये मामला ठीक करेंगे। यकीनन एंटी इंडिया सेंटिमेंट्स
75 साल से हमारे सरों पे थोप दिया गया। अभी यहाँ किसी हमारे बहन खातून ने ये कहा कि फलाना कानून जो है ना इंडियन कानून है और फलाना, फिर हमारे बुजुर्ग ने कहा ठीक है ये जो अंग्रेज ने बनाया, क्या ये कानून अंग्रेज ने बनाया उनके लिए क्यों ठीक है, हमारे यहाँ क्यों नहीं चल रहा है? क्योंकि इख्तियार हमारे पास नहीं है। हमने आज तक अपने हाथ में अपने पार्लियामेंट के पास इख्तियार लेने का ये फैसला नहीं किया। अब क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, मैं इस बात पे देखता हूँ, सोचता हूँ। मेरा एक छोटा सा तालीम होगा, छोटे से जहन होगा, जिस सूबे को पता नहीं आप किस तरीके से सोचते हैं। मसलन मैं एक छोटा सा मिसाल दूँ, यहाँ कराची में सोसाइटी में एक मेरे दोस्त हैं, उनके पास पुराने किताबें हुआ करते थे। उनका फ़ोन आया कि आप अगर कराची आए हैं तो मैं आपको किताबें गिफ्ट करना चाहता हूँ। मैं एक किताब दोस्त मूवमेंट चलाता हूँ अपने सूबे में, तो जहाँ से मुझे कोई किताब मिलता है आप भी भेज दें, हम बहुत खुश होंगे, उस सूबे को हम किताब पहुँचाएंगे। तो मैं वहाँ गया, वहाँ एक प्रोफेसर साहब बैठे हुए थे बरामदे में, यकीनन कुछ पिया होगा उन्होंने मुझे कहा कि आप कहाँ से आए हैं? मैंने कहा मैं कोयटा से आया हूँ। फिर उसने पूछा कि आप क्या करते हैं? मैंने कहा मैं ड्रामों में काम करता हूँ। थोड़ी देर बाद प्रोफेसर साहब का जो अंदर का जो एक तासुब था वो हमारे बारे में खुला। प्रोफेसर साहब ने कहा कि मियाँ ये पठान और बलोच बकरियां चराया करते थे। मैंने कहा जब हम बकरियां चराया करते थे फिर आप मुगलों के दरबार में चमचगिरी किया करते थे। इस मेंटेलिटी को, इस फिक्र को, इस सोच को ठीक करना होगा, इस सोच को ठीक करना होगा। क्योंकि मैं ही समझता हूं कि जिस स्टेट को इस वक्त भी इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट कंट्रोल करता है, आप 2000 टेक्नोक्रेट्स बिठाएं। यहाँ तो पॉलिटिकल पार्टीज भी मफलूज हैं। यहाँ हम कानून साजी कैसे करेंगे? एक्सटेंशन का कानून में सब मुत्तहद हैं, आपके हुकूक के लिए फिर एक दूसरे के साथ लड़ते हैं। इसका ये मतलब है कि हम जो इस वक्त पॉलिटिकल पार्टीज हैं, ये इस वक्त जो आपके मुल्क पे मुसल्लत एक पार्लियामेंट है, वो आपके मामलात को ठीक नहीं कर सकता, ना उनके पास ठीक करने का एजेंडा है। मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान एक फ्रंट लाइन स्टेट है और फ्रंट लाइन स्टेट को हमेशा अनस्टेबल रखा जाता है। ये फार्मूला इंटरनेशनल, ताकि वो पाकिस्तान, जैसे हमने कहा ना कि हम अपने किसी हमसाए के साथ हमारा दोस्ती नहीं है, तो जब फ्रंट लाइन स्टेट हमेशा मोर्चे में होगा और उनको लोगों के फलाह के लिए के बजाय उसका जो सरपरस्त है वो असला देगा तो मोर्चे में ही रहेगा। इस वक्त भी हम ये है। इसका वजह यह है कि फ्रंट लाइन स्टेट ने अपने खालिक के मुफादात के लिए काम करना होगा और उस वक्त तक काम करेगा जब तक ये अनस्टेबल होगा और फिर उसके इस्टेब्लिशमेंट को सपोर्ट किया जाएगा। पिछले दिनों सोशल मीडिया में एक किसी अमेरिकन शख्स का, मुझे नाम उसका पता नहीं, उसने कहा कि हम पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट को इसलिए ब्राइब करते हैं कि खित्ते में हमारा ज़रूरत है। आपने कभी सुना है कि जो बड़े ममालिक हैं, जो पाकिस्तान के दोस्त अपने आप को कहते हैं, वो कभी भी ये नहीं कहते हैं कि हमने पाकिस्तानी अवाम को कोई यूनिवर्सिटी दिया और पाकिस्तानी लोगों को हमने जो है नए बीज और ज़राअत दी। वो ये क्या करते हैं कि वो आपको हमेशा असला वगैरह देते हैं, क्योंकि बकौल अमेरिकन थिंक टैंक हम पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट को ड्राइव करते हैं। अब उसमें ये हुआ, एक मेरा तज्जिए के मुताबिक, कि जब हम एटमिक कुव्वत बने, सो कॉल्ड एटमिक कुव्वत, उसमें यह हुआ कि जो हमारे खालिक थे वो थोड़ा सा परेशान हुए। उन्होंने क्या किया? बाकायदा तौर पे सिस्टमैटिक एलिमिनेशन ऑफ लीडरशिप की गई हमारे इस पूरे मुल्क में और सियासी निज़ाम में। सिस्टमैटिक एलिमिनेशन ऑफ लीडरशिप क्यों की गई? ताकि इस मुल्क को सिस्टमैटिक इकोनॉमिक कोलैप्स की तरफ ले जाया जाए। पाकिस्तान को बाकायदा सिस्टमैटिक इकोनॉमिक कोलैप्स की तरफ ले जाया गया है। वो क्यों? क्योंकि किसी भी एटमी मुल्क पे कभी भी हमला नहीं किया जाता, उसको पहले सिस्टमैटिक इकोनॉमिक कोलैप्स की तरफ ले जाया जाता है। फिर उसके बाद जो हमारा मीडिया है,
جو مختلف ایشوز پہ آپ کا توجہ ہٹاتے ہیں، یہ ایشوز کریٹ کریں گے، پھر میڈیا پہ بڑا بحث ہوگا کہ پاکستان اسلام کے لیے بنا اور اسلام میں ایٹم بم کا ضرورت نہیں ہے، اس پہ بڑا بحث ہوگا اور آپ سب اس کی حمایت کریں گے۔ کم از کم بلوچستان کے لوگوں کو اس ایٹم بم کے ساتھ کوئی دلچسپی نہیں ہے، لے جاتے ہیں لے جائیں، مگر میں یہ کہتا ہوں کہ ہم اس لیے بائی ڈیزائن سسٹمیٹک اکنامک کولیپس کی طرف لے جائے جا رہے ہیں، جا کے جو آپ کے پاس ایٹم بم ہے اس کو لے جائیں۔ پچھلے سال اسلام آباد نیشنل پریس کلب میں ہمارا ایک مذاکرہ ہوا اور میں نے یہ کہا کہ اگر ایک شخص تاش کھیل رہا ہے، اس کے پاس 2 3 4 پتے ہیں، اس میں ایک طاقتور پتا جس کو ہم کہتے ہیں کہ یکا ہے، اور اگر یکا نہ کھیلے تو پھر گیم ختم ہو، یکے کے کوئی حیثیت نہیں ہے۔ آج آپ کا گیم اکنامک طور پہ ایٹم بم کا ختم ہونے والا ہے، یہ میں ریکارڈ پہ لانا چاہتا ہوں، مگر اس میں یہ ہے کہ آپ کے جو اس ملک کے چاچے مامے ہیں، اس ملک کے جو اپنے آپ کو بڑے سرپرست اور آپ کو کبھی انڈیا سے ڈراتے ہیں اور کبھی کس سے، وہ اس اکنامک کولیپس کا حصہ ہیں اور وہ آپ کے ایٹمی اس مواد کو بیچیں گے۔ بیچنے کے بعد پھر آپ ایک نارمل ہم اور آپ زندگی گزاریں گے، مگر ہم اس طرف جائیں گے۔ اس وقت تک اس ملک کے اکانومی کو ہم ٹھیک نہیں کر سکیں گے جب تک آپ کا اختیار آپ کے پاس ہوگا، آپ کے اختیار آپ کے پارلیمنٹ کے پاس ہوگا، قومی اکائیوں کے اختیار ان کے صوبائی اسمبلیوں کے پاس ہوگا، جو آج بھی نہیں ہے۔ کیونکہ اگر آپ غور کریں، ایک بھی پولیٹیکل پارٹی اس کے پاس اکنامک ٹیم نہیں ہے کہ ان کے پاس 4 5 10 20 بچے جو پی ایچ ڈی کر کے پڑھیں اور پھر ان کا اکانومی کا ہیڈ اور ملک کے معاملات کو آگے لے جائیں۔ اس کا وجہ یہ ہے کہ آج آپ کو ایک ایٹمی قوت کو اکنامک کولیپس کی طرف لے جایا جا رہا ہے، اور اس لیے لے جایا جا رہا ہے کہ جب آپ کولیپس کریں گے تو آپ سے پھر آپ کا یہ ایٹمی معاملات چھین لیا جائے گا۔ میں سمجھتا ہوں کہ ضرورت اس بات کی ہے کہ یہ سارے معاملات ٹیکنوکریٹس ٹھیک بولتے ہیں، مگر سب سے پہلا کام یہ ہوتا ہے جو پولیٹیکل لیڈرشپ ہوتا ہے وہ ایک ویژن دیتا ہے، اور ٹیکنوکریٹس اس کے جو ہے چھوٹے چھوٹے جو ہے ضروریات ہیں ان کو پورا کر کے لے جاتے ہیں۔ جب تک پولیٹیکل لیڈرشپ یہاں معاملات کو پھر عوام میں سے، یونیورسٹیوں کے اندر سے، ماسز سے، دہقانوں سے، مزدوروں سے نہیں اٹھے گا تو ہم اسی طریقے سے ایک بہت بڑے بحران کی طرف جائیں گے۔ یہاں ہمارے ساتھی نے کہا کہ بہت بڑا تعداد ہے لوگوں کا وہ ٹیکس نہیں دیتے ہیں۔ میں ان سے یہ سوال کرتا ہوں، جو لوگ ٹیکس دیتے ہیں کتنا وہ ٹیکس عوام کے فلاح پہ خرچ ہوتا ہے اور کتنا ان کے بلا پہ خرچ ہوتا ہے، جو ہمیں آج تک بھی ڈرا کے، اس پہ بھی ذرا ایک بحث ہونا چاہیے کہ یہ جو ٹیکس دہندہ ہے ان کو کیا مل رہا ہے۔ یقیناً میں سمجھتا ہوں کہ ٹیکس دہندہ کچھ نہیں مل رہا۔ یہاں اگر آپ دیکھیں، سب سے پہلے یہ ہوتا 2 4 پولیس والے، آج سے 30 40 50 سال پہلے 2 4 پولیس والے ہوتے تھے کسی بینک اور کسی تھانے کے سامنے۔ آج اگر آپ دیکھیں شام کو 2 2:30 بجے یا پھر شام رات کے ٹائم، وہ جو نیلے وردی والے پرائیویٹ جو سیکیورٹی گارڈز ہوتے ہیں، وہ کہیں نہ کہیں سیلانی کے کسی دسترخوان پہ بیٹھ کے کھانا کھا رہے ہیں۔ یہ کیا سوسائٹی ہے؟ کیونکہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس ملک کو بحران کی طرف لے جانے والے آج کے جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں، جو آپ کو ڈیلیور نہیں کر سکتے، اور ان کے سرپرست اس ملک کا جو وائسرا ہے، جو ڈیپوٹیشن پہ اس ملک پہ لا کے اس کو مسلط کیا جاتا ہے، اور پھر اس کے بعد وہ ریٹائر ہونے کے بعد اس ملک سے واپس اپنے آبائی ملک چلا جاتا ہے، کبھی کینیڈا، کبھی امریکہ، کبھی برطانیہ اور کبھی آسٹریلیا میں جزیرہ خریدتا ہے۔ ضرورت اس بات کا ہے کہ ہم اس سسٹمیٹک اکنامک کولیپس سے اس وقت نکل سکتے ہیں کہ جب ہم اختیار اپنے ہاتھ میں لیں، اور جب اختیار پارلیمنٹ کے پاس ہوگا تو معاملات کو ہم بہتری کی طرف لے جائیں گے۔ میں مفتاح صاحب کا اور باقی حاضرین مجلس کا میں مشکور ہوں کہ انہوں نے مجھے موقع دیا کہ اپنا نقطہ نظر بیان کروں۔